विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 11 कॉमर्स में विषय बीए अने पाठ 1 जे धंधाकीय हेतु स्वरूप अने कार्यक्षेत्र में धंधाकीय प्रवृत्तिओनुं वर्गीकरण जोईशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे धंधाकीय वर्गीकरण में तेने 3 भाग में वहेंची शकाय छे। एक वेपार है, वाणिज्य अने उद्योग। आ प्रवृत्तिओं ने आ धंधाकीय प्रवृत्तिओ है अने आ प्रवृत्तिओ ने आपणे अहींया आगळ आ 3 भाग में आपणे वहेंची शकीए छीए। बराबर। तो आ धंधाकीय प्रवृत्ति में जोईए कि पहला तो वेपार है। तो वेपार कोने कहेवाय? 1 मार्क्स में पूछवामां आवे छे वेपारनो अर्थ आपो अथवा तो वेपार कोने कहीशुं। तो एमां आपणे कह्युं तेम के नफाना हेतुथी बे व्यक्तिओ वच्चे वस्तु के सेवा के नाणांना विनिमय ने आपणे वेपार तरीके ओळखवामां आवे छे। अहींया कह्युं तेम के वेपारनी अंदर 2 पक्षकारो होय छे, वस्तुनी लेवड़ देवड़ थाय छे अने लेवड़ देवड़ना बदलामां नाणांनो विनिमय थतो आपने जोवा मळे छे। एटले के ए वस्तु के सेवाना बदलामां वस्तु के सेवा पण होई शके अथवा तो वस्तु के सेवाना बदलामां नाणांनो अहींया ए विनिमय थाय तो तेने आपणे वेपार तरीके ओळखवामां आवे छे। आ वेपारनी प्रवृत्ति जे छे ए अहींया आगळ केटलाक तेना लक्षणो ए आपणने जोवा मळे छे, जेनाथी आपणो अर्थ વધુ આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ। પહેલું છે 2 પક્ષકારો। તો હંમેશા હમણાં કહ્યું તેમ કે આ વેપારની પ્રવૃત્તિ છે એ 2 પક્ષકાર વચ્ચે થાય છે। કોઈ પણ એક જ પક્ષકાર એ વેપાર શક્ય બનાવી શકતો નથી। ટૂંકમાં અહીંયા 2 સંસ્થાઓ હોય, 2 વ્યક્તિઓ હોય, 2 પેઢીઓ હોય, તો એના વચ્ચે અહીંયા અરસપરસ લેવડ દેવડ જેટલે કે 2 પક્ષકાર હોવા એ જરૂરી છે। બીજું છે કે તે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે। તો ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા છીએ કે ધંધાની જે પ્રવૃત્તિ છે કમાણી અર્થે જ કરવામાં આવે છે, એ નફાના हेतुथी करवामां आवती प्रवृत्ति है और एटला माटे तेने आपणे आर्थिक प्रवृत्ति कहीशुं। आ वेपारनी प्रवृत्ति ए बिनार्थिक प्रवृत्ति होती नथी। आ बाबत खास ध्यान राखो। त्यार पछीनी वात छे के वेपारनी प्रवृत्ति में विनिमय अनिवार्य है। विनिमय एटले के लेवड़ देवड़। 2 पक्षकार वच्चे अहींया आगळ आपणने लेवड़ देवड़नी प्रक्रिया थाय ज छे अने ए अनिवार्य है। ज्यां सुधी 2 पक्षकारों वच्चे लेवड़ देवड़ न थाय, वस्तु के सेवानी लेवड़ देवड़ अथवा तो नाणांना बदलामां वस्तु के सेवानी लेवड़ देवड़ ज्यां सुधी न थाय त्यां सुधी एने आपणे वेपार कही शकता नथी। तो अहींया विनिमय एटले के फेरबदली ए अहींया जरूरी छे। बीजुं मालिकीनी फेरबदली थाय छे। जुओ, वेपारनी अंदर वस्तु के सेवानी जे फेरबदली है, वस्तु के सेवानी जे मालिकी है, ए मालिकी अहींया आगळ ए बदलाती जती जोवा मळे छे। एक व्यक्ति बीजी व्यक्ति ने अहींया आगळ वस्तु आपे त्यारे अ अने ब 2 व्यक्ति होय तो अ ब ने वस्तु आपे छे, ब अने नाणां आपे छे। तो त्यारे अनी वस्तुनी जे मालिकी है ए मालिकी त्यां पूर्ण थता ए बनी मालिकी बने छे, एटले के मालिकी में फेरबदली थती जोवा मळे छे। तो वेपारनी प्रवृत्ति में मालिकीनी फेरबदली थाय छे। अहींया अवेज जरूरी है। जुओ, वेपार कोने कहेवो? तो हमणां ज आपणे कह्युं के वस्तु के सेवाना बदलामां नाणांनो विनिमय थाय छे अथवा तो वस्तु के सेवानो। साटा पद्धति, एक वस्तुनी सामे बीजी वस्तु आपवामां आवे। तो आ जे वस्तु के सेवाना बदलामां टूंकमां अवेज होवो जरूरी है। अवेज विना कोईपण वस्तुनी लेवड़ देवड़ थाय तो तेने आपणे वेपार गणता नथी। एटले खास ध्यान राखो के आमां अवेज होवो जरूरी है। त्यार पछी वेपारनी आ जे प्रवृत्ति है ए प्रवृत्ति केवी होवी जोईए? तो के सतत चालती प्रवृत्ति होवी जोईए, नियमित प्रवृत्ति होवी जोईए। आ प्रवृत्ति एक वखत चालू कर्या पछी
આપણે એને અવિરતપણે આપણે રોજિંદી નિયમિત રીતે એ પ્રવૃત્તિ કરતા હોવા જોઈએ। જો કોઈ આપણે બજારમાં જતા હોય અને જો કોઈ આપણી પાસે કોઈ વસ્તુ મંગાવે અને એની આપણે વસ્તુ લાવી અને આપીને બદલામાં આપણે નાણાં મેળવીએ તો એ પ્રવૃત્તિને વેપાર કહેતા નથી। તો આમ સતત ચાલતી પ્રવૃત્તિ એ હોવી જોઈએ। ત્યાર પછી વસ્તુ કે સેવાનું મૂલ્ય નાણાંમાં ગણવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા સમયમાં આપણે જે વેપારની પ્રવૃત્તિ છે એ વેપારની પ્રવૃત્તિમાં વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં વસ્તુ કે સેવાનો વિનિમય થતો હતો, પણ તેની કેટલીક સમસ્યાઓના કારણે અત્યારે આપણા વેપારની અંદર એક બંને વચ્ચે વસ્તુની લેવડ દેવડની વચ્ચે એક મૂલ્ય તરીકે નાણાંના માધ્યમનો ઉપયોગ થાય છે અને નાણાં દ્વારા આપણે તેનો વેપાર શક્ય બને છે। કાયદે સરળતાથી આપણે આ વેપાર થઈ શકે છે। છેલ્લું છે કાયદેસરની પ્રવૃત્તિ છે। તો વેપારની પ્રવૃત્તિ એ આપણે હંમેશા કાયદેસરની પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ, જે સરકાર દ્વારા કાયદા દ્વારા જે આપણને માન્ય હોય એવી કાયદેસરની પ્રવૃત્તિ જ આપણે કરી શકીએ છીએ। વેપારમાં આપણે અન્ય જે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ હોતી નથી, એટલે કે આ કાયદેસરની પ્રવૃત્તિ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણા વેપારના લક્ષણો છે। વેપારનો અર્થ આપી તેના લક્ષણો જણાવો એવું કહેવામાં આવે તો આપણને 2 કે 3 માર્ક્સમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એમ છે, બરાબર। એથી આગળ છે વેપારના પ્રકારો। તો વેપારના 2 પ્રકારો છે। વેપાર 2 પ્રકારનો હોય છે। એક આંતરિક વેપાર છે। તો આંતરિક વેપાર એટલે શું? તો કે જે દેશ છે એ દેશની સરહદની અંદર થતો જે વેપાર છે એ અંદર થતા વેપારને આપણે આંતરિક વેપાર કહીએ છીએ। દાખલા તરીકે જામનગરની કેરી એ અમદાવાદમાં લાવવામાં આવે તો જામનગરની કેરીને અમદાવાદમાં લાવ્યો તો એ આપણા ભારત દેશની સરહદની અંદર થતો વ્યવહાર છે, વેપાર છે, માટે એને આપણે આંતરિક વેપાર કહેવામાં આવે છે। તો આવા એ આંતરિક વેપાર એ કોઈ પણ દેશ પોતાની સરહદની અંદર થતો વેપાર છે તેને આપણે આંતરિક વેપાર કહીશું। એ જ પ્રમાણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર। તો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કોને કહેવાય? આ પણ એક માર્ક્સમાં ક્યારેક અર્થ પૂછવામાં આવે છે। આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર એટલે કે કોઈ પણ દેશ પોતાના દેશની સરહદની બહાર થતો વેપાર છે તેને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બહાર થતો વેપાર એનો મતલબ કે આપણા દેશની સરહદની બહાર, દાખલા તરીકે જાપાનમાંથી ટીવી છે એ ભારતમાં લાવવામાં આવે તો એ આપણા દેશની સરહદની બહાર થતો વેપાર છે। અહીંયા જુઓ, 2 પક્ષકારોમાંથી એક પક્ષકાર એ અન્ય દેશનો હોય તો ત્યાં આગળ આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર તરીકે ઓળખીશું। તો આપણે કહ્યું તેમ કે અમેરિકામાંથી યંત્રો એ ભારતમાં લાવવામાં આવે અથવા તો ભારતની ચા અમેરિકા મોકલવામાં આવે તો આપણે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં લઈ શકીએ છીએ। આની અંદર આયાત અને નિકાસ વેપાર જે છે એ આયાત અને નિકાસ વેપાર એ આનું એ સ્વરૂપ છે। ત્રીજું છે કે અહીંયા આગળ પુનઃ નિકાસ વેપાર છે। આ 3 પ્રકારના જે વેપાર છે એ કેવા છે? આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર છે। ક્યારેક આપણે અન્ય દેશમાંથી વસ્તુ આપણા દેશમાં લાવવામાં આવે છે જેને આપણે આયાત તરીકે ઓળખીએ છીએ। આપણા દેશની કેટલીક ચીજ વસ્તુઓ એ બહારના દેશમાં વેચવામાં આવે છે જેને નિકાસ તરીકે ઓળખીએ છીએ। ક્યારેક એવું પણ બને છે, પુનઃ નિકાસ વેપાર એટલે શું? 1 માર્ક્સમાં પૂછવામાં આવે કે કોઈ પણ અન્ય દેશમાંથી મંગાવેલો માલ એ બારોબાર બંદરેથી અન્ય કોઈ દેશમાં જો વેચી દેવામાં આવે તો તેને પુનઃ નિકાસ વેપાર કહીશું। તે આ રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના પ્રકારો એ આપણે લખી શકીએ છીએ। તો આમ પ્રકારના 2 અહીં આગળ ભાગમાં વહેંચી શકાય, આંતરિક વેપાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર। આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને આપણે 3 ભાગમાં વહેંચી શકીએ, આયાત, નિકાસ વેપાર અને પુનઃ નિકાસ વેપાર। તો આ વેપારના એ પ્રકારો આપણે જોઈ શકીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિનો બીજો વાણિજ્ય છે। એ વાણિજ્યની વાત કરીએ તો વાણિજ્ય એટલે શું?
1 માર્ક્સમાં अर्थ पूछे छे तो वाणिज्य एटले वेपार अने वेपारनी सहायक सेवाओं जेमां समावेश थाय तो आने आपणे शुं कहीशुं वाणिज्य तरीके ओळखवामां आवे छे। जुओ वेपारमां वाणिज्य एटले वेपार अने वेपारनी सहायक सेवाओनो समावेश थाय छे। सहायक सेवाओं तो सहायक सेवाओं कई तो के बैंक छे, वखार छे, वाहन व्यवहार छे, संदेशा व्यवहार छे, आड़तीओ छे। तो आम 1 2 3 4 5 अने एक आपणे कहूं तेम बैंक, वखार, वाहन व्यवहार, संदेशा व्यवहार, आड़तीओ आ बधी सहायक सेवाओं छे अने आ सहायक सेवाओं जो समावेश करवामां आवे तो ये वाणिज्य कहेवाय। तो अहींया आगळ वेपार तो छे ज पण उपरांत वेपारनी सहायक सेवाओं छे। टूंकमां अहीं एवुं कहेवाय के वेपार ए वाणिज्य में समावेश थई जाय छे। वाणिज्यनो अर्थ ए विशाळ अर्थ आपणे जोवा मळे छे। तेनी केटलीक लाक्षणिकताओ छे तो पहेली ज लाक्षणिकतामां आपणे कह्युं छे जुओ वाणिज्यमां वेपारनो समावेश थाय छे। तो अहींया वेपार करता पण ए विशाळ अर्थ धरावे छे। वाणिज्यमां वेपार ए अहींया समावेश थतो आपणे जोवा मळे छे। आ वाणिज्यनी प्रवृत्ति ए पण केवी प्रवृत्ति छे आर्थिक प्रवृत्ति छे ए पण कमाणी अर्थे करवामां आवती प्रवृत्ति छे अने आ बिन आर्थिक प्रवृत्ति होई शके नहीं। एथी आगळ सहायक सेवाओनो समावेश थाय छे। हमणां ज आपणे वात करी के अहीं आगळ बैंक छे, वखार छे, वाहन व्यवहार छे, संदेशा व्यवहार छे, आड़तीओ छे, आ बधी सहायक सेवाओं छे आपणा वेपारने वेग आपे छे, वेपारने विकास तरफ लई जाय छे अने प्रजाने सरळताथी पोते वस्तु ए पोताना स्थळे मळे ए माटे घणी बधी अहीं आगळ सेवाओं मळती होय छे। साथे वेपारीओने पण अहींया नाणांनी सेवाओं ए बैंक द्वारा ए आपणे मळती जोवा मळशे। तो आ रीते आपणे अहीं आगळ केटलीक अहीं तेनी लाक्षणिकताओमां जोईशुं। एथी आगळ कहीए वस्तुना समय अने स्थळ आनी उपयोगितामां वधारो करे छे। तो वस्तुनो समय अने स्थळ बंनेमां वधारो करे छे एनो मतलब के वाणिज्य द्वारा जे स्थळे जे समये जे वस्तुनी जरूरियात होय त्यां आगळ ए पूरी पाडवानुं काम ए वाणिज्यनी सहायक सेवाओनुं छे। वाहन व्यवहार द्वारा आपणे आ वस्तुओने ज्यां आपणे जरूर पड़े त्यां आगळ ए मोकली शकीए छीए अने आ उपरांत जे वखार छे ए वखारना कारणे आपणे समय उपयोगितामां वधारो करीए छीए के क्यारेक एवुं चीज वस्तुओ छे के जेनुं उत्पादन ए चोक्कस समयगाळामां थाय छे परंतु तेनो वपराश ए 12 मास थतो होय तो अहींया बजारमां तेना पुरवठाने सतत जाळवी राखवा माटे कोनो उपयोग थाय छे वखारनो। तो आ वस्तुओ ज्यारे उत्पादन थाय छे त्यारे आनी अंदर संग्रह करी देवामां आवे छे અને ત્યારબાદ આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે તેને બજારમાં અહીં મૂકવામાં આવે છે। તો આમ એને સમય સાથે અહીં આગળ આપણે કહ્યું કે કોઈપણ સમયે કોઈપણ ચીજવસ્તુ મેળવી આપવામાં આ વખાર એ સહાયક છે। તો આમ અહીં આગળ આ રીતે કેટલીક વસ્તુઓને સમય અને સ્થળ ઉપયોગિતા વાહન વ્યવહારના પરિણામે સ્થળ એ કોઈપણ સ્થળે આપણે વસ્તુને પહોંચાડી શકીએ છીએ તો આ બંનેમાં વધારો કરે છે। तो आ वाणिज्य है। सेवाओं सातत्य कि आ वाणिज्यनी सेवाओं सतत अविरतपणे चालू रहती होय छे ए सतत एनु सातत्य ए जळवातुं आपणे जोवा मळे छे। सहायक सेवाओनी व्याजबी किंमत जो अहींया सहायक सेवाओनी व्याजबी किंमत जो वसूल करवामां आवे तो प्रजाने व्याजबी किंमते चीज वस्तु के सेवा मળી રહેતી હોય છે કારણ કે સહાયક સેવાઓની કિંમતને આધારે જે તે વસ્તુની પડતર કિંમત નક્કી થાય છે અને જો પડતર કિંમત નીચી મળે તો આપણે વસ્તુની વ્યાજબી કિંમતે એ પ્રજાને એટલે ગ્રાહકને મળી રહેતી આપણને જોવા મળશે। તો આમ આ સહાયક સેવાઓ આ ઉપરાંત વીમો પણ એક આપણને સહાયક સેવા તરીકેનું કાર્ય નિભાવે છે કે વીમા દ્વારા
ધંધાને આપણે સુરક્ષિત રાખી શકીએ છીએ, વીમા દ્વારા ધંધામાં આવતા જોખમો સામે રક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, આડતિયા દ્વારા આપણી ઉત્પાદન થતી ચીજ વસ્તુઓ છે તેનું સમયસર આપણે વેચાણ એ શક્ય બની શકે છે। તો આમ અહીંયા આગળ આપણે સહાયક સેવાઓ દ્વારા આપણે અહીંયા કેટલાક તેની લાક્ષણિકતાઓ દ્વારા આપણે આના અર્થને એ જાણી શક્યા છીએ। અહીંથી આગળ આપણે હવે એક બીજો પ્રશ્ન પૂછાય છે, વેપાર અને વાણિજ્યનો તફાવત આપો। 3 માર્ક્સમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પૂછવામાં આવે છે। તો 3 માર્કમાં જ્યારે પૂછાય ત્યારે તેના 3 મુદ્દા 3 પાર્ટ અહીંયા આપણે ચોપડીમાં આપેલા છે, બરાબર। પહેલું છે અર્થ। તો વેપારમાં લખવાનું કે નાણાંના બદલામાં વસ્તુ કે સેવાનો વિનિમય, જેને વેપાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। વાણિજ્યનો અર્થ જે અહીંયા લખેલો છે, વાણિજ્ય એટલે વેપાર ઉપરાંત વેપારની સહાયક સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે। તો આમ એક તફાવત આપણે લખી શકીએ। બીજું છે કાર્યક્ષેત્ર। તો હમણાં જ આપણે વાત કરી કે વાણિજ્યનું કાર્યક્ષેત્ર એ વિશાળ છે, જ્યારે વેપારનું કાર્યક્ષેત્ર એ મર્યાદિત જોવા મળે છે। તો આપણને આ બીજો મુદ્દો મળશે કે વેપારનું કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદિત છે અને વાણિજ્યનું કાર્યક્ષેત્ર એ વિશાળ છે, એમ તરીકે ઓળખી શકાય। ત્રીજી વાત છે પક્ષકારો। તો અહીંયા કહ્યું તેમ વેપારમાં 2 પક્ષકારો એ આપણને અહીંયા જોવા મળશે, જેમાં વસ્તુ વેચનાર અને વસ્તુ ખરીદનાર એ 2 પક્ષકારો આપણને ત્યાં જોવા મળશે। જ્યારે વાણિજ્યની અંદર એ આપણે કહ્યું તેમ કે અહીંયા પણ એ કેટલાક પક્ષકારો છે। વેપારના જે પક્ષકારો છે એ પરિચિત હોય છે। આપણા વેપારમાં બને ત્યાં સુધી મોટા ભાગે આંતરિક જે વેપારો છે એ વેપારની પ્રવૃત્તિમાં 2 પક્ષકારોની વાત કરી તો એ બંને પક્ષકારો એકબીજાથી પરિચિત જોવા મળતા આપણને મળે છે। જ્યારે વાણિજ્યની અંદર એ પક્ષકારો એમાં પણ અહીંયા આગળ પક્ષકારો 2 હોય છે અથવા 2 થી વધુ હોય છે, પરંતુ ક્યારેક ત્યાં એવું બને છે કે વાણિજ્યમાં આપણે ક્યારેક અન્ય પક્ષકારને જાણતા નથી અથવા તો તેને આપણે ઓળખતા નથી, અપરિચિત હોય એવું આપણને જોવા મળશે। ચલો ત્યાર પછી નવો પ્રશ્ન છે અને આનું ત્રીજું ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ અને ત્રીજો વર્ગીકરણમાં આપણને આપ્યું છે ઉદ્યોગ। તો ઉદ્યોગ કોને કહેવો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કહીએ કે માનવ જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે આપણે કુદરત તરફથી મળેલી ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આપણે આપણી જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરીએ છીએ, પરંતુ આ જે કુદરતી દ્વારા જે મળતી ચીજ વસ્તુ છે એનો સીધો ઉપયોગ જો કરતા હોઈએ તો એમાંથી જે સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે એના કરતાં પણ વધુ સંતોષ પ્રાપ્ત એ ક્યારે થાય? તો એની ઉપર કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને કુદરત દ્વારા મળેલી સંપત્તિ છે એ સંપત્તિ ઉપર પ્રક્રિયા દ્વારા કેટલુંક એમાં યાંત્રિકીકરણ દ્વારા આપણે એની પ્રક્રિયા કરી અને પછી જો આપણે એ ચીજ વસ્તુને વાપરવામાં આવે તો આપણે એની અંદરથી વધુ ને વધુ એ સંતોષ અથવા તો તુષ્ટિગુણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદ્યોગનો અર્થ અહીંયા એના આધારે આપણને આપ્યો છે કે માનવ જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે કાચા માલ પર, આ કાચો માલ છે જે કુદરત તરફથી મળેલો છે અને એ કાચા માલ પર શું કરવામાં આવે? તો કે વિવિધ પ્રક્રિયાઓ કરવામાં આવે અને વિવિધ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા શેમાં વધારો થાય છે? તુષ્ટિગુણ ઉમેરવાની જે પ્રક્રિયા છે, વધુ સંતોષ પ્રાપ્ત થાય તે માટેનો ગુણ ઉમેરવાની પ્રક્રિયા છે તેને આપણે ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો આમ આ ઉદ્યોગ એ દાખલા તરીકે આપણે કહ્યું તેમ કે કોઈ પણ ઝાડ છે એ ઝાડનું જે લાકડું છે એ લાકડાને આપણે બેસવા માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણે એની અંદરથી જે સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે એના કરતાં એ જ લાકડામાંથી જો આપણે બેન્ચીસ કે ખુરશી બનાવવામાં આવે અને એ ખુરશીમાં જો આપણે બેસવામાં આવે તો તેની અંદરથી આપણને સંતોષ વધુ પ્રાપ્ત થાય છે। તો અહીંયા આગળ આપણે કહ્યું તેમ કે લાકડામાંથી ફર્નિચર બનાવવાનું કાર્ય તો જે પ્રક્રિયા દ્વારા અહીંયા આગળ જે શક્ય બને છે
જેને આપણે ઉદ્યોગ કહીએ છીએ, તો આ ફર્નિચર બનાવવાનું કાર્ય છે. કાચો માલ કોઈપણ કુદરતી સંપત્તિ, લોખંડ છે તો કાચા લોખંડમાંથી પતરા બનાવવામાં આવે અને એનું વાસણમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે તો આ એની અંદર પ્રક્રિયા કરવાથી પ્રજાને તેના વપરાશમાં ખૂબ જ વધુ સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે તેને આપણે ઉદ્યોગ તરીકે આપણે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદ્યોગનું વર્ગીકરણ એ પણ અહીંયા આગળ આપણે 3 રીતે કરી શકીએ. ઉદ્યોગ એટલે શું તેના અહીંયા વર્ગીકરણ જણાવો અથવા તો તેના પ્રકાર જણાવો, તો આને 3 માર્ક્સમાં આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતો હોય છે. તો ઉદ્યોગને 3 રીતે આપણે વર્ગીકૃત કરી શકીએ. પહેલું છે પ્રાથમિક ઉદ્યોગ, કે જે ઉદ્યોગો કુદરતની ખૂબ જ નજીક રહીને ત્યાં કરતા હોય, જે એટલે કે જમીન છે, દરિયો છે, અહીંયા આગળ કુદરતી સંપત્તિ છે, એની ખૂબ નજીકથી જે ધંધો કરવામાં આવે તો તે અહીંયા આગળ એ ઉદ્યોગને પ્રાથમિક ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ખેતી ક્ષેત્ર છે, એ જમીનના ઉપયોગ દ્વારા આપણે જમીનમાંથી એ ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો ખેતી ક્ષેત્ર એ પ્રાથમિક ઉદ્યોગમાં એમાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. બીજું છે તો કે છે મત્સ્ય ઉદ્યોગ છે, જે આપણે દરિયા કિનારે દરિયાના પાણીનો ઉપયોગ કરી ત્યાંથી આપણે મત્સ્ય ઉદ્યોગ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આમ પ્રાથમિક ઉદ્યોગ એ કુદરતની ખૂબ નજીકથી થતો ઉદ્યોગ છે. તો કોન્ક્રીટ ઉદ્યોગ છે, અહીંયા આગળ આપણે કહ્યું તેમ કે ક્વોરી ઉદ્યોગ, જેને આપણે કપચી બનાવવાનો જે ઉદ્યોગ છે એ પણ પ્રાથમિક ઉદ્યોગની અંદર આપણે સમાવેશ થઈ શકે છે. બીજી વાત છે ગૌણ ઉદ્યોગો. તો ગૌણ ઉદ્યોગો એટલે કે આપણે કોઈપણ કુદરતી સંપત્તિમાં અહીંયા યંત્રો અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને એને આપણે વપરાશ યોગ્ય એ બનાવવા માટે જે ઉદ્યોગોની શરૂઆત થાય છે તેને આપણે ગૌણ ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ખેતીમાંથી અહીંયા પાકથી કપાસનું ઉત્પાદન થાય તો એ કપાસનું ઉત્પાદન કરે એને પ્રાથમિક ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખીશું. પરંતુ એક કપાસમાંથી જે રૂ પ્રાપ્ત કરી અને રૂમાંથી આપણે એક મોટું કાપડ બનાવવામાં આવે તો એ કાપડનો ઉદ્યોગ એ ગૌણ ઉદ્યોગમાં લઈ શકાય છે. અહીંયા આગળ રંગ રસાયણોના ઉદ્યોગો છે એને પણ આપણે ગૌણ ઉદ્યોગમાં એ આપણે લઈ શકીશું. તો આ યંત્ર અને ટેકનોલોજી દ્વારા વધુ વપરાશ યોગ્ય બને એવા આ ઉદ્યોગો આપણને જોવા મળશે. તો અહીંયા પ્રાથમિક ઉદ્યોગની સાથે ગૌણ ઉદ્યોગ એ સંકળાયેલો છે. ક્યારેક અરસપરસ એ એકબીજાના પૂરક ઉદ્યોગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્રીજી વાત છે આનુષાંગિક ઉદ્યોગો. આનુષાંગિક ઉદ્યોગો એ પ્રજાની ખૂબ જ નજીકથી થતા ઉદ્યોગો છે. એનો મતલબ કે આનુષાંગિક ઉદ્યોગ દ્વારા પ્રજાને વધુને વધુ અહીંયા ઉપયોગી બને એવી અહીંયા આગળ ચીજ વસ્તુઓ એ પ્રાપ્ત થાય તે માટેના જે પ્રક્રિયાવાળા ઉદ્યોગો છે તેને આપણે આનુષાંગિક ઉદ્યોગ કહીએ છીએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ધ્યાન રાખો કે અહીંયા આગળ પ્રાથમિક ઉદ્યોગોમાં ખેતીમાંથી ઉત્પાદન થતું અનાજ છે એ અનાજનો ઉદ્યોગ છે એને પ્રાથમિક ઉદ્યોગ કહીએ. અનાજમાંથી લોટ બનાવવાનો જે ઉદ્યોગ છે તેને આપણે ગૌણ ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખીશું. અને એમાંથી કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ એટલે કે બેકરી ઉદ્યોગ છે એ બેકરી ઉદ્યોગને આનુષાંગિક ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હમણાં આપણે રૂનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું કે જમીનમાંથી આપણે કપાસનું ઉત્પાદન કરી જે રૂ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ પ્રાથમિક ઉદ્યોગ છે. એમાંથી કાપડ વણાટનું કામ થાય છે, ગૌણ ઉદ્યોગ કહેવાય. અને કાપડમાંથી એ પ્રજાને પહેરવેશ માટે અલગ અલગ પોશાક તૈયાર કરવામાં આવે તો એને આપણે આનુષાંગિક ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આમ આનુષાંગિક ઉદ્યોગો એ ગૌણ ઉદ્યોગને પૂરક છે, ગૌણ ઉદ્યોગને અહીંયા આગળ વેગ આપવાનું કામ કરે છે. તો આ ત્રણેય ઉદ્યોગોનું આપણે વર્ગીકરણ એ આ રીતે જોઈ શકીએ. જય સ્વામિનારાયણ.